آپ یقین کرنا آج بڑی برکت والا دن ہے. اس ویڈیو کو سکپ نہ کرنا. میں آج آپ کو ایک عمل ایسا دینے لگا ہوں جمعے کا ایک ایسا عمل کہ سب کڑیاں تھی سن تد کریاں ہیں. صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آج 3 لفظ ہیں. ایسا اسم اعظم آج آپ کو دوں گا. پہلے کئی بار بتایا ہوگا, آپ نے سنا ہوگا, لیکن جمعے کے دن بندہ یہ عمل کرے تو لگ پتہ جانا. اچھا جی, کس نے یہ آیت دیکھی ہے؟ کون سی یہ آیت ہے جی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں کہتا ہوں کہ ایک چھوٹی, یہ بسم اللہ کا وظیفہ نہیں ہے, یاد رکھیے گا. میں ایک عمل آپ کو بتانے لگا ہوں کہ غور کرنا. جب بسم اللہ کے بغیر آپ عمل کرتے ہو نا, اس میں برکت تو میری بات لکھ لو نہیں رہتی. کوئی بھی عمل کر لو. ایک دوسرے ذبح جب کرتے ہو تم, ذبیہ اپنا, یعنی کوئی جانور ہے, کوئی پرندہ ہے حلال, اس پر بھی بسم اللہ اللہ اکبر ہے جی. یعنی میں کہتا ہوں کہ بسم اللہ قرآن کی ایک سورت چھوڑ کے ہر سورت کے ساتھ ہے جی. تو یہ جو نام ہے نا, میں 3 الفاظ کا عمل. کون سا ہے؟ 3 الفاظ کا عمل. ایسا عمل جو صرف 3 ورڈز ہیں جی. تو میں زیادہ بات نہیں کرتا, میں عمل آپ کو بتانے لگا ہوں. اللہ تعالیٰ کے فضل سے آپ پر آتا ہوں کہ بارش نہ ہوئی تو کہنا. آج جمعے کا خاص یہ وظیفہ ہے. اور اگر آپ جمعے سے ہٹ کر دیکھ رہے ہو, ظاہر لوگ دیکھتے رہتے ہیں, تو کوئی ڈر نہیں ہے. انشاءاللہ آپ جب جمعہ آئے گا تو کر لینا, یا عام دنوں میں بھی کرتے رہو. تو ایک بہت خاص عمل ہے جو میں آپ کو بتاؤں گا. شام تک بزرگ فرماتے ہیں, شام تک تم دیکھو گے تمہارے معاملات اللہ نے سیدھے کر دی ہیں. مجھے کہنے لگا کہ بندہ جو شروع میں نے ذکر کیا, کہتا ہے کہ ڈھیر لگ جان کے دولت دے. میں نے کہا دولت کچھ نہیں ہے. یاد رکھنا کہ لوگ مجھے کہتے ہیں تم دولت کا وظیفہ دیتے ہو. دولت ہی سب کچھ ہے, لیکن دولت بھی کچھ نہیں اگر بندے کی کئی ایسی مرادیں ہیں. اب میں اس بات کا گواہ ہوں کہ زندگی میں مجھے ہر چیز لیٹ ملی ہے. وظیفہ کر کے بھی لیٹ ملتی ہے. میں صحیح بات کرتا ہوں. حالانکہ یہ بات سن کے کئی لوگ کہیں گے یار تو لوگوں کو وظیفہ بتاتا ہے, خود لیٹ ملتی ہے. ہاں ملتی ہے بھائی, کیوں جھوٹ بولوں, لیکن ملتی ہے الحمدللہ. اللہ دے دیتا ہے, یاد رکھیے. اور سب کچھ دولت نہیں ہوتی. اب مثال ایک جگہ مجھے چاہیے تھی ہے جی. وہ جگہ جناب من 60 لاکھ روپے ہے. غور کرنا ہے میری بات پر. میں نے کہا چلو یہ لیتے ہیں, لیکن 3 گنا کم تھے میرے پاس پیسے. پھر 60 جب ہوئے نا, وہ 1 کروڑ 20 لاکھ کی ہوگی جگہ. مل جائے گی انشاءاللہ, یہ یاد رکھیے گا اللہ کے فضل سے. لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے نا کہ دولت ہی سب کچھ نہیں ہوتی. اللہ سے یہ مانگا کرو کہ مالک کائنات تجھے تیری رحمت کا واسطہ, مالک کائنات تجھے تیرے نبی کا واسطہ, ساڈی لوڑ دی تھوڑ نہ ہون دیں. یہ چیز مانگا کرو. میں زندگی میں نے دیکھا ہے کہ یار 10 روپے کیا, یار میرے پاس تو 4 روپے ہیں, کاش 10 روپے جمع کرتے. مثال دے رہا ہوں, یہ ساری باتیں یہ مثال ہے, کوئی میں اپنی بات نہیں کر رہا. اب 10 روپے جمع کرتے 10 روپے ہو گئے جی. چلو جی بھائی وہ لو, وہاں پر گئے تو وہ 25 روپے کی تھی. مہنگائی بڑھتی ہے. تو پھر کیا ہمیں لینا چاہیے رب سے کہ مولا ہمیں لوڑ دی تھوڑ نہ دیں. یعنی اردو میں سے کیا کہتے ہیں کہ یا اللہ جو ہماری ضروریات ہیں نا ہیں, وہ اس کی کمی نہ ہو, وہ پوری ہو جائیں. اب ضرورت ہے ٹھیک ہے, تو 60 لاکھ روپے کی 60 مل جائے. اب 1 کروڑ 20 لاکھ کی وہ جگہ ہو گئی مل جائے, اسے کہتے ہیں. تو جو عمل میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں نا, وہ میں بتاتا ہوں. گزارش ہے عمل کی اجازت کے لیے ویڈیو لائک کریں,
चैनल पर नए हैं चैनल सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि हमारी हर वीडियो बर वक्त आपको मिले। और एक बार फिर देखें ये आयत बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने ये शुरू में बताया था कि ये वजीफा नहीं है, लेकिन 3 जो अल्फाज हैं वो क्या है, बिस्मिल्लाह यानी अल्लाह है, अर्रहमा यानी रहमान, निर्रहीम यानी रहीम। जुमे के दिन चलते फिरते आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अल्लाह या रहमान या रहीम 3 अल्फाज, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अल्लाह या रहमान या रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अल्लाह या रहमान या रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अल्लाह या रहमान या रहीम या अल्लाह या रहमान या रहीम या अल्लाह। यानी कि जब जुमे की नमाज पढ़ें, असर की पढ़ें, जब भी मेरी वीडियो आप देख रहे हैं कोई डर नहीं है, हत्ता कि जुमे का दिन नहीं भी रहा तब भी आप अमल कर सकते हो, क्योंकि अल्लाह से मांगना है। तो ये 3 अल्लाह के नाम उस बिस्मिल्लाह में रखे हैं जो शुरू में मैंने बताया था ना कि बिस्मिल्लाह के बगैर कुछ भी मुकम्मल नहीं। तो गौर करना कि जो अल्लाह के 3 नाम अल्लाह ने इस बिस्मिल्लाह में रखे हैं, वो 3 अल्फाज, उसमें कितनी बरकत होगी। मैं कहता हूं कि कोई बंदे का कोई मसला हल हुआ हो ना रहा हो, कोई नुक्स हो, उसको चाहिए कि 100 बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अल्लाह या रहमान या रहीम, फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अल्लाह या रहमान या रहीम। तो जुमे के दिन यानी 100 बार पढ़े, दुआ करे, अल्लाह सवाब लगाएगा। कहना मैं ये चाहता हूँ जी। लेकिन इसमें जो जुमे का कंसेप्ट था ना कि जुमे के वाले दिन हर नमाज के बाद 313 बार पढ़ो, यानी हर बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अल्लाह या रहमान या रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अल्लाह या रहमान या रहीम, हर नमाज के बाद। अब बंदा को कहे यार फजर की तो गुजर गई, वीडियो मैंने लेट देखी है, यही है ना। कहीं कहेंगे यार जुमे के बाद देखी, कोई मसला नहीं, जो एक नमाज इशा में भी आपको मिल गया तब भी ठीक है। अल्लाह ताला तुम्हारे मामलात में आसानी करेगा इंशाअल्लाह ताला। ये अमल आप जुमे करें और जुमे के अलावा भी करें। मैंने आखिरी बात है कि मैं इजाजत चाहता हूं कि मैंने एक बंदे को यह वजीफा बताया था, कहने लगा यार तेरा 4 लाख रुपए मेरे को होवे, मैं चावलों का ठिया लाना चाहना, यानी चावल वो बिरयानी वगैरह बेचेगा, अपने बाल बच्चे की रोजी रोटी। 8 लाख रुपए का बंदोबस्त हुआ। जब उसने अहले सरवत लोगों से, मालदार लोगों से अपनी ये बयान की ना परेशानी के यार इस तरह छोटा सा रेडी नमाठिया लगाना है, किसी ने लाख दिया, किसी ने 2 लाख दिया, किसी ने 50,000 दिया, 8 लाख रुपया इकट्ठा हुआ। ये अल्लाह सवाब लगाता है। रिज़्क रोजी रोटी देने वाली जात अल्लाह की है, और उस पर हत्ता के बंदा या अल्लाह या रहमान या रहीम का वजीफा करे तो फिर क्यों ना उसकी हाजत पूरी होगी। तो ये अमल करें, जुमे के दिन चलते फिरते भी पढ़ें, और हर नमाज के बाद जितनी नमाजें आप पढ़ें आपको चाहिए 313 बार हर बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अल्लाह या रहमान या रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अल्लाह या रहमान या रहीम पढ़ें। और देखना किस तरह आपके हालात ठीक होते हैं। और इमरजेंसी तौर पर भी कभी तकलीफ आए ना, 100 बार पढ़ के दुआ किया करो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अल्लाह या रहमान या रहीम। इंशाअल्लाह देखेंगे अल्लाह ने पूरा कर दिया इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।